дар он омодагии шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ба зимистонгузаронӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Тафсилот дар гузориши ҳамкорони мо. ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 таҳти раисии муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси ситод Усмоналӣ Усмонзода баргузор гардид. дар ҷаласа намояндагони вазорату идораҳои соҳавӣ, аъзои ситоди ҷумҳуриявӣ, тариқи ҳузурӣ ва роҳбарону масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳру ноҳияҳои он тариқи маҷозӣ ва ҳузурӣ иштирок намуданд. бо мақсади омӯзиши ҳолати воқеии рафти иҷрои қарори мазкур тибқи супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, гурӯҳи корӣ аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ таъсис дода шуда ба шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ сафари корӣ анҷом дода аз рафти иҷрои қарори болозикр ва омодагии соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти вилоят барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 аз ҷумла дар муассисаҳои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, корхонаҳои саноатӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, раёсатҳои матлубот, шабакаҳои барқӣ ва ғайра мавриди омӯзиш қарор дода гузориши дахлдор ба ҳукумати ҷумҳурӣ пешниҳод намуд. дар рафти ҷаласа аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ ҳисоботҳо манзур гардида дар ҷараёни ҷаласа оид ба камбудию мушкилиҳои ҷойдошта дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ вобаста ба маблағгузорӣ барои харид ва захиранамоии маводи сӯхт, захираи маводи озуқаворӣ ва зидди лағжиш, омодагии иншоотҳои энергетикӣ ва дигар масъалаҳо ибрози назар карда шуд. дар ҷанбас аз ҷониби муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон раиси ситод Усмоналӣ Усмонзода ба вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ вобаста ба таъмини иҷрои нақшаи захираи маводи зарурӣ ва сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 супоришҳои мушаххас дода шуданд. бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дар ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи иштирокчиёни тиҷорати электронии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе якумин ҷоизасупории миллӣ дар самти тиҷорати рақамӣ баргузор гардид. ҷоизасупории миллӣ дар самти тиҷорати рақамӣ рӯйдоди муҳими сол аст, ки ба рушди технологияҳои электронӣ дар Тоҷикистон бахшида шудааст, зикр гардид дар чорабинӣ. ҷоизасупории мазкур бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани соҳибкорони ҷавон ва занон дар соҳаи тиҷорати рақамӣ ва IT, инчунин муайян намудани беҳтарин хизматрасониҳои давлатӣ, стартапи ватанӣ, мағозаи интернетӣ, платформаи электронӣ, IT ширкат, таҳиягар ва лоиҳаи финтеч ташкил шудааст. дар рафти чорабинӣ ба мақомоти давлатӣ, ширкатҳои пешбарандаи тиҷорати электронӣ ва IT диплому нишони хотиравӣ тақдим гашт. дар озмун намояндагон аз вазорату идораҳо, бахши хусусӣ, ассотсиатсияҳо, шарикони рушд ва соҳибкорони инфиродӣ, ки дар соҳаи тиҷорати электронӣ фаъолият менамоянд, ширкат варзиданд. ташкилкунандагон иброз доштанд, ки агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ иқдом гирифтааст, ки чунин чорабиниро ҳамчун анъана ҳар сол баргузор намояд. дар шаҳри хуҷанди вилояти Суғд чорабинии мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими ҳарбию сиёсӣ, ки бо ҷалби техникаву таҷҳизоти дифоӣ доир карда шуд, омодагии нерӯҳои эҳтиётӣ барои кӯмак ба қувваҳои мусаллаҳ дар ҳолати зарурӣ мавриди санҷиш қарор гирифт. гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни ин ҷамъомади тамринӣ омода шудааст. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тибқи нақшаи чорабиниҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба амал баровардани тадбирҳои мудофиаи ҳудудии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, нигоҳдории реҷаи вазъияти ҳарбӣ, субҳи имрӯз дар шаҳри Хуҷанд чорабинии мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ баргузор гардид. чорабинии мазкур бо иштироки сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-лейтенант Эмомалӣ Собирзода, раиси шаҳри Хуҷанд, сардори ноҳиявии мудофиаи ҳудудии рақами якум Фирдавс Шарифзода ва беш аз 8000 нафар кормандони мақомоти низомӣ ва мардони дар ҳайати захирабуда ҷараён гирифт. дар ҷамъомади машқии сафарбаркунии ҳарбӣ, техникаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳр низ бароварда шуд ва Эмомалӣ Собирзода, генерал-лейтенант, сардори
ستاد گنرالی قواهای مسلح معاون یکم وزیر مدافع مملکت با کارمندان مقامات نظامی اینچنین شهروندان کسب و کار گوناگونی در حیات ذخیره بوده صحبت آزاد و آشکارا دایر نمود. ذکر گردید که قواهای احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری در صورت احتمالیت تهدید خطر به دولت برای تقویت بخشیدن هیئت قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق مملکت فعالیت کرده در سمت بلند برداشتن اقتدار مدافعی کشور سهم می‌گذارند. اطلاع داده شد که حکومت مملکت از روزهای نخستین تأسیسیابی قواهای مسلح با وجود امکانیت‌های نهایت محدود اقتصادی و مالیوی برای بنیاد انفراساختار نظامی تأسیس جزء تام‌های مخصوص گردانیده شده، تامین کردن آنها با تکنیک و تجهیزات زمانوی و فراهم آوردن شرایط ضروری برای خدمت و زندگی تمام تدبیرها را عملی نمود و این روند را امروز نیز ادامه داده ایستاده است. با تلاش و جانساری‌های فرزندان با ننگ و ناموس وطن یعنی افسران و سربازان قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق در ایام نهایت دشوار و برای مردم کشور تقدیرساز ساخت کنستیتوسیونی، صلح و آرامی و ثبات سیاسی برقرار گردیده برای رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت شرایط مساعد فراهم آورده شد. تأکید گردید که برگزاری چنین معرکه عمومی ملی در شرایط نهایت حساس منطقه و جهان امروزه روی کار آمد و بی‌شبهه اقتدار، توانایی و از همه مهم یکدلی و یکمرامی و سرجمعی شهروندان را علیه همه گونه تهدید و ظهورات ثابت ساخت. معلوم گردید که حفظ کردن امنیت خلق تاجیک و دولت تاجیکان فضای آرام سیاسی و جمعیتی یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و سرجمعی ملت برای دولتداری ما اهمیت اولین درجه و سرنوشت ساز دارد. ما امروز اینجا جمع آمدیم که چهاربینی را گذرانیم. خدمت بر وطن کردن مقدس است. جوانان هم باید با این خدمت تیار باشند همیشه. و همیشه بر وطن خدمت کردن تیاره. اظهار باوری کرده شد که هیئت شخصی و ذخیروی قواهای مسلح من بعد نیست. رسالت مقدس و قرض جوانمردی خود، حفظ امنیت دولت و جامعه، زندگی آسایشته و زحمت سازنده مردم تاجیکستان را با انتظام نمونوی، دانش و ملکه معاصر، روحی بلند وطندوستی، اراده مستحکم، صداقت به وطن، دولت، خلق و مملکت و کسب با شرف خویش سربلندانه اجرا می‌نمایند. با تشبث تشکیلات ابتدایی حزبی بانوان ریاست کار با زنان و عائله، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و تشکیلات ابتدایی جوانان ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه در تالار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی زیر عنوان 30 ساله سازندگی با پیشوای معظم ملت چهاربینی تنتنوی دایر گردید. در جمع آمد مذکور معاون رئیس شهر دوشنبه عادلزاده دلبر رحیم و رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه میرزازاده ابراهیم خالمراد اشتراک و سخنرانی نمودند. مقصد برگزاری چهاربینی معرفی و نقش بنیادکارانه و سازندگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تأسیس دادن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، ترغیب غایه‌های سازنده حزب مردمی و بلند برداشتن حس وطندوستی جوانان دانسته شد. در هفته چهاربینی مذکور قید گردید که 30 سال مقدم یعنی 10 دکبر سال 1994 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون تشکیلات جمعیتی سیاسی تحت رهبری فرزند فرزانه ملت محترم امام علی رحمان با دید و نظر نو به صحنه سیاست وارد شده در مدت نچندان طولانی در جامعه نفوذ و جایگاه ارزنده را صاحب گشت و رابطه میان حزب و جمعیت طول این سالها نه تنها استوار گردید بلکه سال به سال تقویت و گسترش یافته ایستاده است. حزب ما برای پیشرفت استوار و با مرام مملکت که هدف آن مهیا کردن شرایط زندگی ارزنده و اهالی و رشد نیروی انسانی همچنین احترام گذاشتن به شأن و شرف هر یک شهروند کشور می باشد در آینده نیز جهد و تلاش خواهد کرد گفته شد در جمع آمد. در قسمت دوم چهاربینی بهره بالید خاطری اشتراکداران برنامه فرهنگی منظور حاضرین گردانیده شد.
حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان دوامی 30 سال است که با مقصد تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند به خیرات عالی سیاسی، صفت‌های حمیده اخلاقی و معنویات بلند اعضای خود تکیه نموده، دانش و مهارت آنها را به عملی گردانیدن غایه‌های سیاسی و هدف‌های برنامه‌ای خویش سفربر می‌نماید. با افتخار 30مین سالگرد حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در مرکز مأموری ولایت ختلون شهر بختر چهاربینی سیاسی فرهنگی دایر گردید. شرح بیشتر در گزارش همکاران. در تئاتر موسیقی مسکوی به نام عطا محمدجانوی شهر بختر بخشیده به 30مین سالگرد حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان چهاربینی سیاسی فرهنگی تحت عنوان 30 سالی سرشار از افتخار و پیروزی ها با حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان با اشتراک رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلون، معاون رئیس ولایت، کارمندان ساختارهای حزبی شهر و ناحیه‌های ولایت، نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر بختر، سرداران کمیته و تشکیلات‌ها، ساختارهای دولتی و نمایندگان کسب و کار گوناگون حدود ولایت دایر گردید. نخست رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلون با سخن برآمده ابراز داشت که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان با در نظر داشت رشد و پیشرفت منبعد دولت صاحب استقلال تاجیکستان با همه حزب‌های سیاسی و دیگر اتحادیه و سازمان‌های جمعیتی که فعالیتشان در دایره کنستیتوسیا و قانون‌های عملی کننده جمهوری تاجیکستان صورت می‌گیرد همکاری می‌کند. در این روند کمیته حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت ختلون جهت سهمگذاری در روند کارهای آبادانی و بلند برداشتن سطح نکواهالی ساکنان یک قطار کارهای نظررس را به انجام رسانیدند که امروز از ثمره آن ساکنان ولایت ختلون به کلی برخوردار گشتند. واقعا 30 سالی در عرصه سیاست آمدن حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان همچون نیروی سیاسی توانست که تمام آرزو و آمال مردم تاجیکستان را خواسته گرداند. بخصوص ایده سازنده پیشوای معظم ملت رئیس حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امام رحمان در دوران صاحب استقلالی و روی سیاست آوردن حزب نوین که تمام منفعت‌های جامعه را مردم کشورمان در دوران صاحب استقلالی به طور مشخص و معین کرده و در آینده برای صاحب استقلالی بلند برداشتن هویت ملی زمینه مساعد گذاشت. من فکر میکنم که این عملی ساختن برنامه عمل حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بود که در حدود ناحیه شمس‌دین شاهین هم در مسئله فهمانیدگی ماهیت سیاست دولت و حکومت کشور برنامه عمل حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در تشکیلات‌های ابتدایی حزبی همچنین در میان اهالی پیوسته با برگزار نمودن چهاربینی‌های سیاسی و معرفتی در دوران صاحب استقلالی بیشتر شدن و اصلا فعالیت حزبی این تبلیغات سیاست دولت و حکومت کشور است چون حزب خود یک تشکیلات سیاسی است. در ادامه چهاربینی معاون رئیس ولایت نیز اظهار نظر نموده تاکید داشتند که حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان زاده استقلالیت کشور بوده تحت حمایت و راهنمایی‌های رئیس معظم آن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان حمایت منفعت‌های خلق را هدف اساسی خود قرار داده با استفاده از نفوذ سیاسی خود بهر آبادی وطن تامین زندگی شایسته رشد استوار اقتصادی ملی تحکیم رکن‌های دولتداری در زمینه دموکراتیا و حفظ عدالت در تامین حقوق و آزادی‌های ساکنان کشور تلاش می‌ورزند. ذکر کردن با مورد است که فعالیت حزب برای بنیاد دولتی صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی یگانه و سمت اجتماعی داشته از لحاظ اقتصادی ترقی یابنده و بهداشت صفت حیات مردم روانه شده است. در دوام 30 سال فعالیت حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان با مقصد عملی نمودن برنامه‌های خویش در کشور یک زمره کارها را به انجام رسانیده است. همه دستاوردها در همه ساحه‌ها پیش از همه از برنامه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان منشأ گرفته در ناحیه عبدالرحمن جامی نیز با دستگیری حزبیان ناحیه یک قطار کارهای نظررس به عمل آمده است. باید قید نمود که در دوران صاحب استقلالی یکمین بینای حزبی که در کشور ساخته گردیده بود سال 2011 از جانب تمام حزبیان ناحیه عبدالرحمن جامی در ناحیه بینای نو برای کارمندان حزب به استفاده داده شده بود و اینک بازم در نقشه است که بخشیده به جشن‌های فرخنده سال از جمله بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان بینای نوی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تحریزی گردیده ایستاده است و در روزهای نزدیک از جانب اعضایان فعال حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان ساختمان آغاز می‌گردد. واقعا هم برگزاری چنین یک کنفرانس بار دیگر از آن درک می‌دهد که در دوام 30 سال راهبری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان به یک قطار دستاوردهای نظررس نائل گردیده است.
و تحفه نوبتی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به یک قطار کمیته های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر و ناحیه ها که ماشین ها می باشد یک دستاورد بزرگ است برای هر یک کمیته اجرایی و ما نیز در قطار همه دستاوردها در قطار همه دستگیری های رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وعده میدیم که برای پوره عملی گردیدن برنامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همه در شهر و نواحی خویش کار را بهتر و خوبتر به راه مانده به دستاوردهای نظررس نائل بگردیم. سپس در فضای ایدونه برای فعالیت پرثمر، خدمت‌های صادقانه و عملی‌گردانی هدف‌های سازنده حزبی، چند از فعالان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان از شهر و ناحیه‌ها و ولایت قتلون با سپاسنامه کمیته اجرایی مرکزی و ولایتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. صفای ما، صفای خلق، بقای ما، بقای خلق، شعار ما، امید ما بود همه برای خلق. در فرجام چورابینی برنامه رنگین کنسرتی عبارت از سرود و ترانه‌های ترنمگری صلح و دوستی، صداقت به وطن و وطنداری و رقص‌های موزون هنرمندان ولایت پیشکش حاضرین گردانیده شد. به مناسبت 30 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار نیز همایش ایدانه برگزار گردید. جمع‌آمد تنتنوی حزبیان شهر حصار تحت عنوان تاجیکستان پیشوا حزب دایر گردیده در آن از سهم چشمرس رهبریت و اعضای این حرکت پیشبرنده جمعیت در رشد با نظام دولتداری ملی سخن گفته شد. با افتخار 30 سالگی تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در اساس نقشه چهاربینی‌های جشنی کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار چهاربینی با شکوه ایدانه دایر گردید که در آن اعضای کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رهبران مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، رئیسان کمیته و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی، فعالان حزب و اعضای تشکیلات جمعیتی جوانان سازندگان وطن اشتراک نمودند. نخست با صدا دادن سرود ملی جمهوری تاجیکستان همایش حزبیان شهر حصار تحت عنوان تاجیکستان پیشوا حزب آغاز گردید که در آن ناطقان عاید به تاریخ تأسیسیابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در بلند برداشتن آبرو و نفوذ حزب، مرحله‌های من بعد فعالیت این نهاد فعال سیاسی، عملی شوی هدف‌های سازنده دولت و حکومت، اشتراک فعالان اعضا و جانبداران حزب در حیات سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تربیت و تندرستی شهروندان از جمله نسل نورس و جوان، وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله‌ها را یادآور گردیدند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زمان به صحنه سیاسی مملکت وارد گردید که در کشور جنگ تحمیلی شهروندی علنگه داشت و به آینده درخشان وطن امید یا باوری نمانده بود. در این مرحله حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با رهبری و راهنمایی سرور عاقل و خردمندش با پشتیبانی از سنت‌های نیک نیاگان و حفظ و گرامی داشته عنعنه‌های نیک گذشتگانمان جهت با راه مصالحت‌آمیز حل و فصل نمودن مناقشه و نافهمی‌ها توانست که به کشور صلح و ثبات و وحدت آورد گفته شد در همایش. سپس به یک قطار عضو فعال حزب که در تطبیق هدف‌های سازنده دولت و حکومت مملکت سهمگذاری نموده ایستادند، سپاسنامه کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، سپاسنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار، افتخارنامه و سپاسنامه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار تقدیم کرده شد. بعد انجام همایش مراسم جایزه سپاری به غالبان آزمون چهره موفقیت‌یار تحت عنوان یک دل شویم و ملک آباد کنیم برگزار گردید که در آن خلاصه کمیسیه با صلاحیت از 15,000 نامزدهای پیشنهاد گردیده برای اشتراک در آزمون 32 نفر سزاوار مدال، جایزه و دیپلم گردیدند.
طبق اطلاع با قرار مجلس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر حصار با افتخار 30 سالگی تأسیسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فستیوال آزمون تشکیلات بهترین حزبی سال تحت عنوان 30 قدم سازنده در امر وطنسازی اعلام گردیده بود. دوام سال کمیته و تشکیلات‌های ابتدایی حزبی با فستیوال آزمون مذکور آمادگی دیده فعالیت را طبق نظامنامه فستیوال به راه ماندند. در فستیوال مذکور 149 تشکیلات ابتدایی حزبی، 3 کمیته اجرایی ابتدایی و 31 تشکیلات ابتدایی حزبی شهر حصار سزاوار تشکیلات بهترین حزبی سال اعلام گردیده با جایزه و دیپلم درجه 1 سرفراز گردانیده شدند. در نامیناسیون فعالترین وکیل مجلس وکیلان خلقی شهر حصار، تبلیغاتچی بهترین حزبی از حساب سابقه‌داران، تبلیغاتچی بهترین از حساب بانوان، تبلیغاتچی بهترین از حساب جوانان، بهترین آرایشگر موادهای تبلیغاتی حزبی و دولتی، بهترین تبلیغاتچی در صفحه‌های اجتماعی اینترنتی و وسایل اخبار عامه معین گردیده با جایزه و دیپلم سرفراز گردانیده شدند. در قسمت فرهنگی چورابینی هنرمندان شعبه فرهنگ شهر حصار با سرود و آهنگ‌های وطن دوستانه به چورابینی شکوه ایدان عزم نمودند. در دایره تطبیق عملی نقشه چهاربینی‌های کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در جماعت دهاتی ستاره سرخ نوحه یوم نیز به خاطر در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جمع آمد ایدانه برگزار گردید. همکاران ما از جریان این چهاربینی گزارش می‌دهند. چهاربینی تنتنوی به مناسبت سالگرد 30 تأسیس یابی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تشکیلات ابتدایی حزب نوروز یکی در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 جماعت دهاتی ستاره سرخ نوحه یوان برگزار گردید. در این همایش رهبریت و کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه، نمایندگان شعبه و بخش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، وکیلان مجلس وکیلان خلق، جوانان و ورزشگران اشتراک نمودند. نخست مهمانان از دستاوردهای حزبیان و خوانندگان مؤسسه دیدن کرده به هنر و مهارت آنها بهای بلند دادند. در قسمت رسمی جمع دایر به نقش ارزنده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در تطبیق سیاست بنیادکارانه رهبریت دولت و حکومت کشور سخن گفته شد. تاکید گردید که محض حس بلند وطن دوستی اعضای حزب باعث گردید که هدفهای سازنده رهبری معظم حزب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان ثمرناک تطبیق کرده شوند. این باشد در نوبت خود باعث رشد و انکشاف با نظام همه ساحه‌های مهم گردید. در جریان چهاربینی همچنین به یک قطار فعالان حزب، ساکنان دهه کلف سبت که در آبادی دهه خود سهم ارزنده گذاشتند، سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. در قسمت فرهنگی چهاربینی خوانندگان مؤسسه مذکور و هوسکاران شعبه فرهنگ با برنامه‌های جالب خود خاطره مهمانان را بریده گردانیدند. در فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع حقوق انسان مسائل نظری و عملی همایش بین المللی برگزار گردید. این چهاربینی بخشیده به روز بین المللی حقوق انسان 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی جریان گرفته، عالمان و دانشمندان داخلی و خارجی و نمایندگان یک قطار ساختارهای دولتی را به هم آورد. همایش بین المللی حقوق انسان مسائل نظری و عملی با تشبث کافدره حقوق انسان و حقوق شناسی مقایسوی فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان برگزار کرده شد. چهاربینی در دایره روز بین المللی حقوق انسان 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سال معرفت حقوقی برگزار شده، آن عالمان و دانشمندان داخلی و خارجی، نمایندگان دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، کارمندان مقامات سعودی، پروکراتور، مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کشور، کارمندان نهادهای جامعه شهروندی، نمایندگان سازمان‌های بین المللی و آموزگاران و دانشجویان فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی تاجیکستان را به هم آورد. تاکید گردید که تشکیل و برگزاری این گونه همایش‌های سطح بین المللی در پیشبرد زمینه قانونگذاری کشور اهمیت عمیق علمی داشته، از ارج و احترام بلند گذاشتن و اعتراف حقوق انسان در تاجیکستان شهادت می‌دهد. با تیم کنسل جمهوری تاجیکستان به واسطه به حقوق آزادی انسان و شهروند بخشیده شده است که در معیارهای آن حقوق آزادی‌های شخصی، سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انعکاس گردیده و توسط معیارهای کنستیتوسیا حقوق‌های انسان عملی کرده می‌شود. هر یک دولت دموکراتی و حقوق بنیاد برای عملی شوی حقوق و آزادی انسان و شهروند مکانیزم‌هایی را تشکیل می‌نماید که توسط آن حقوق‌های انسان عملیش کرده شود. یکی از مکانیزم‌های عملی شوی حقوق و آزادی انسان و شهروند این مکانیزم سودی میباشد که در اساس ماده 84 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حاکمیت سودی مستحق بوده حقوق و آزادی انسان و شهروند را حمایت و حفظ می‌نماید. در همایش با یادآوری از اعلامیه حقوق انسان و همچنین سال معرفتی حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 در تاجیکستان ابراز شد که اقدام نجیب رهبریت عالی حکومت تاجیکستان اهمیت مهم داشته در تشکل قانونگذاری ملی و دستاوردهای حقوقشناسان وطنی در سمت قانونگذاری تکان جدی میبخشد. تاکید گردید که تمام دستاورد و پیشروی‌ها در این ساحه با تلاش و پیگیری‌های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مربوط بوده. تأسیس وکالتدار عاید به حقوق انسان و وکالتدار عاید به حقوق کودک از دستاوردهای مهم در تامین مقام شخصیت و حقوق و آزادی‌های انسان در سال‌های صاحب استقلالی کشور میباشد. در ادامه همایش اشتراکچیان اطراف یک قطار موضوعهای دیگر از جمله اساسهای تاریخی حقوقی، ارزش عالی بودن انسان، حقوق و آزادی‌های او، پرینسیپ‌های برابری کنستیتوسیا و تناسب آن با نوباوری طبیعی و مثبت تبادل افکار نموده برگزاری چهاربینی را نشانه از وحدت ملی، امنیت و ثبات و ثمره استقلالیت دولتی معنی داد کردند. این همایش سطح بین‌المللی کادر خود را در 5 بخش ادامه داده در مجموع ضمن آن از جانب اشتراکچیان به طور حضوری و مجازی بیش از 120 معروضه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. اظهار امید کرده شد که همایش مذکور در بلند برداشتن سطح دانشگاه حقوقی متخصصان ساحه، انکشاف بخش‌های گوناگون حقوق و تحکیم قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در سمت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند تکان جدی خواهد بخشید. در جماعت دهات صفابخش ناحیه دنغره با سهمگذاری ساکنان و صاحبکاران موضع‌های سیلگذاری راهی ماشینگرد دهه‌های گلفشان کل صوفیان که برای رفت و آمد نقلیات و پیاده‌گردان به خصوص در فصل زمستان مانعه‌ها ایجاد می‌کرد تعمیر کرده شد. گزارش همکارمان صلودین نعمتов در این خصوص. дар доираи амалисозии тадбирҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ин замина фароҳам овардани шароитҳои мусоиди кору зиндагӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. бо ҳамин мақсад дар ҷамъияти деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара бо саҳмгузории сокинону соҳибкорон мавзеъҳои селгузари роҳи мошингарди Гулафшон, Бобутубхона, Талхоб ва Кули Суфиёнро ки барои рафтуомади нақлиёту пиёдагардон ба хусус дар фасли зимистон монеъ эҷод мекард таъмир карда шуд. аз соли 2019 ин ҷониб вақте ки муҳтарам ҷаноб сипориш рушди деҳаҳоро деҳаву қишлоқҳоро ки сипориш доданд ки обод кунанд ҳамҷа сар карда 14 километри ҳамин раҳи аз иғрон саркардагӣ то Қули Суфиёна мо ба ҳамин дастгирии ҳамин соҳибкорову мардими маҳал асфалтпӯш кардем. бо мурури замон дар давоми 5-6 соле ки раҳ хизмат карда истодааст баъзе ҷоҳоро сел зад вайрон кард. масалан чие ки ҳоли мо дар ҳамҷа истодагием дар ҳамин дара ҳар сол ҳамин ҷоҳоро сел мезанад гузари рафтуомади мардумо мушкил мекард. инчунин даҳҳо пӯёни деҳаи иғрон ҳамин хел ҷо буд. اونجا رو ما عبود کردیم بیتونپوش و арматурбандӣ кардем, уҷара соз кардем. иншоалло ҳамин хел давом дода то Қули Суфиёна ҳамин хел мехоҳем ки ҳамин раҳҳоро обод карда бароем. қобили зикр аст ки амалигардии нақшаву барномаҳои гуногун дар самти рушди маҳал ба манфиат буда дар ин замина инфраструктури зарурӣ ва шароити арзандаи кору рӯзгор барои сокинон дар дурдасттарин деҳоту рӯстаҳои мамлакат муҳайё карда мешавад. сокинону соҳибкорони ватандӯсту ободгари деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара дар қатори 8 ҷамъияти деҳоти ноҳия дар баробари таъмири роҳҳои мошингард ҳамчунин баҳри рушди маҳал давоми соли ҷорӣ тозаву хӯрамгардонӣ назди биноҳои маъмуриву хонаҳои истиқоматӣ, тоза кардани ҷӯю каналҳои обгузару селпарто, канда баровардани оби нӯшокӣ барои сокинони маҳаллаҳои эҳтиёҷдошта, сохта ба истифода додани синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ, сохтани майдончаҳои варзишиву солимгардонӣ ва ба ҳамин монанд даҳҳо амалҳои дигаре ки баҳри беҳдошти маҳал нигаронда шудааст марҳила ба марҳила роҳандозӣ карда мешавад. Салоиддин Неъматов, Завқибек Абдурахмон барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи Данғара.
муаллим ишқ меофарад номи намоишномаи рассоми хушзавқи тоҷик далер меҳтоҷев буд ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид. дар ин намоиш аксари офаридаҳои мусаввири хушқалам ба дӯстдорони санъати рассомӣ ва шогирдони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ пешниҳод карда шуд. аксҳои соддаю оддие ки тамошобинону ҳатто шогирдони рассомро ба ҳайрат меоранд зинатбахши як гӯшаи намоишгоҳ буданд. муаллиф низ бо тааҷҷуб ва ёди овони кӯдакӣ ба ин расмҳо менигараду онҳоро ангезадиҳанда медонад, зеро ҳар бор ки ба онҳо менигарад ангеза мегирад ки инсон ба ҳама чӣ қодир аст ва аслан намешудани кор нест. шогирдонро низ ҳамин ҳавасманд месозаду умедашонро ба дурахши ояндаи ҳунарашон зиёд, чаро ки далел меҳтоҷов расо 35-37 сол пеш намедонист ки тасвирҳои кӯчаки чандин сол пеш эҷод кардаи ӯ имрӯз барояш тааҷҷубовар мешаванду ҳунараш писанди ҳазорон мегардад. акнун асарҳои ӯ зинатбахши чандин намоишгоҳҳоянду ҳунараш ҳаводорони зиёд дорад. албатта вақте ки дар кӯдакӣ ин аксҳоро суратҳоро мекашидам ҳеҷ гумон намекардам ки баъд аз 30-35 сол ман рассом мешаваму дар ин ҷода хоб зиндагии худро ба ҳамин ҷода пеш мебарам ва барои ватани азизи худам як ҳиссаи худро мегузорам. ҳеҷ дар гумони хаёл набуд. он фақат танҳо як хулосаҳои зиндагии кӯдакии ман буд. умеду орзуҳои кӯдакии ман буд ки дили маро таскин мебахшид ва аз ман бузургсолон шояд медонистанд ки дар умқи ин суратҳо чизе нуҳуфтааст ё не. имрӯз мебинам ки ҳамон чӣ гӯям ҳамон умқи дилам дар ҳамин соҳа хеле рушд ёфта буд ва имрӯз онро дар зиндагии худ мебинам. ҳар вақте ки ба ин суратҳо тамошо мекардам ҳамон даричаи кӯдакӣ барои ман кушода мешуд. албатта имрӯз қиматтарин асарҳо барои ман ҳамин маҳз ҳамин хомаҳое ҳастанд ки ман дар кӯдакиам бо дили беғаш инҳоро рӯи коғаз овардам ва ҳар яки ин асарҳо ки дар ин ҷо мебинед ман ҳам илҳоми хешро ҳам кӯчондани кадоми суратеро ва ҳам ишқи худро дар рӯи коғаз нишон додам ва барои ман беҳтарин ҳадияҳо ҳаминҳо ҳастанд ки имрӯз барои бинандагон барои марзи тамошо гузоштам ва барои шогирдонам ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ман ҳам мисли шумо дар кӯдакӣ ё ки дар ҷавонӣ чизеро кашида наметавонистам. ҳар чӣ ки метавонистам ҳамино буданд, аммо ба туфайли сол бо дарки муҳаббат ба хоҳиши баланд ва бо заҳмати зиёд инсон метавонад хулаҳоеро барои худ кашф кунад. муаллим ишқ меофарад. ин буд унвони намоиш ки бо иштироки намояндагони вазорати фарҳанги мамлакат, донишҷӯён ва дигар меҳмонон баргузор гардид. дар намоиш намояндаи вазорати фарҳанги мамлакат доир ба санъати рассомӣ ва рушд додани он дар мамлакат ибрози назар кард. аслан расму тасвир аз нигоҳи оддӣ омезиши рангҳои ҳархела ба назар мерасад, вале чун амиқан назар афканем дар он ҳама омезишу тасвирҳо ногуфтаҳои зиёд ниҳон аст ва маҳз ҳамин аст нозукбинии рассом. дар баробари кори дастии устод тасвирҳои шогирдон низ ба маърази тамошо гузошта шуда буданд. эҷодиёти далер меҳтоҷов дар рушди санъати тасвирии муосири тоҷик ҷойгоҳи махсус дошта дар намоишгоҳҳои баланднуфузи сатҳи ҷаҳонӣ баҳои баланд гирифтаанд. мавриди зикр аст ки ин эҷодкор дар сабкҳои мухталифи санъати муссаввирии тоҷик бо истифода аз услуб ва равияҳои гуногун асар офаридааст. мазмун ва сабки эҷодии асарҳои ӯ муносибати хос ба таърихи гузашта, анъанаҳои миллӣ, ҳаёти деҳотии кишвар, рӯзгори мардуми оддӣ, хусусан занону духтаронро ташкил медиҳад. дар аксари офаридаҳои ӯ бо истифода аз услуби хоссааш фаровонӣ ҳама рангҳо ва бештар рангҳои гармро